Students, previous classes you learned about what is partnership, partnership deed, features of partnership, contents of partnership deed, problems on profit and loss appropriation account, and problems on interest on drawings like product method or shortcut method or average period method. So already you know about partnership. What is partnership? So partnership is a two or more persons combining together for the purpose of making profit, or the relationship between the person who have agreed to share the profit of the business, that is called as partnership. But in this partnership is very important. This topic is not only for PU examination, it is also for consider CPT examination, CPT Common Professional Test for CA Foundation. So admission of partnership is very important. Partnership is considered four aspects. One is admission, then retirement, then death and dissolution. In this partnership, admission of partnership very important chapter, because in this chapter ask in 15 marks in this chapter. First 12 marks question, this is problem, 12 marks question plus 2 marks question plus 1 marks question, that is 15 marks questions is asked in admission of partnership. That's why admission of partnership, the chapter is very important for examination and also for CPT examination. Already you know about partnership. Simple, you know, simply two or more person combining together for the purpose of making profit, that is called as partnership. But in this partnership, what is admission of a partner? So this is very important concept. Admission of partners, nothing but a new person enter into the partnership, or a new partner join with the existing partners, that is called as admission of a new partner. For example, ABC Company Limited, it is considering A and B and C are the partners. Then D is joining to ABC company. So D is a new partner for ABC company. So this is admission of a new partner. So in this chapter ask in two questions only for theory. So first one is, what is the write any two rights. In this chapter is consider only two questions for theory. First one is, mention any two rights for admission of a new partner. Rights. Mention any two rights for admission of a new partner. First the rights is right to share the assets of the business first. The second one is right to share the profit and losses of the business. These two rights are very important for admission of a new partner. So this is this question is asked in 2 marks for last previous annual examination. Then the problematic is very important for this chapter. That's why I concentrate about admission of a new partner. This is the problem. First, analysis of the problem. Rama and Lakshman are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31st/3/2020 was as follows. This is the balance sheet. Then 1/4/2020 Sita is admitted into partnership on the following conditions. This is adjustment. First adjustment, Sita
should bring in cash rupees 25,000 as his capital, as her capital. So as her capital. Sita should bring in cash rupees 25,000 as her capital and 15,000 as goodwill for her 1/5 share in future profit. Appreciate building at 20% and stock is revalued at rupees 12,000. Next adjustment, provision for doubtful debts, PDD. PBD nothing but provision for doubtful debts is maintained at 5% on debtors. Then fourth adjustment, outstanding salary rupees 2,000, prepare revaluation account, partners capital account, balance sheet of the firm. This is the problem. First, who is the partner? Rama and Lakshman are partners in the business. The ratio is 2:1. Partners ratio is very important for distributing the profit or losses. In case if the business is earning profit or if in case business is earning the losses, the distributing the profit or losses based on partners ratio. So partners ratio is 2:1. Then the year ending 31st/3/2020. So the year is ending, but year beginning next day 1/4/2020. The year beginning next year. So in this year, liabilities, creditors 20,000, bills payable 10,000, reserve fund 12,000. Reserve fund is nothing but it is one of the fund for utilized by emergency situation. Reserve fund 12,000. Then capitals nothing but some of the amount is invested by the owner, that is called as capital. So so Rama is the partner. Rama is invested 60,000. Lakshman is invested 40,000. Then come to an asset side, cash in hand, it is rupees 5,000. Stock is current asset. Stock, cash, debtors, these three are current assets. Stock is invested. Stock is 15,000. Debtors 20,000. Machinery 30,000. Building 60,000. Investment 12,000. Total both side, liabilities and assets both side 1,42,000. Then Sita should bring rupees 25,000 capital. So capital is very important for each and every business organization. Without capital we can't do anything. That's why every partner should invest capital for business. That's why Sita should bring 25,000 as capital for business. Then she bring also 15,000 for goodwill. Goodwill nothing but intangible asset or fixed asset we cannot touch and see. Or goodwill is a brand name or popularity of the product. So that's why goodwill is a fixed asset. Sita should bring goodwill of 15,000. Then second adjustment, appreciate building at 20%. So appreciation is one of the basic concept already you learnt in first PUC accountancy. Appreciate nothing but increase the value of the asset, that is called as appreciate. So appreciate building 20% and stock is revalued at 12,000. So previous year stock how much rupees? 15,000 rupees for in 15,000 in last previous year, but present financial year is considered 12,000.
So remaining 3000 is depreciated or reduce the asset. Then provision for doubtful debts, PDD nothing but provision for doubtful debts is maintained at 5% on debtors. Then outstanding salary rupees 2000. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. This is the problem. Appreciate a building, then stock, then debtors. These three items are considered in adjustments. First, we start with balance sheet. First one, creditors. Creditors, how much rupees? 20,000. There is no adjustment on creditors. Creditors 20,000. Then bills payable 10,000. Bills payable or trade payables, both are same. Bills payable 10,000. Then capitals is considered partners capital account. The partners capital account consider only these items. First capital, then profit and loss account, then reserve fund, then general reserve or sinking fund. These are items we can write only in partners capital account. First, reserve fund 12,000. Reserve fund, RF nothing but reserve fund 12,000. 12,000 which is the partners ratio 2:1. Reserve fund distributed based on partners ratio 12,000 into 2/3, 1/3. This is partners ratio. Reserve fund 3, 4, 12. 8,000, then 4,000. Rama is considered 8,000 reserve fund. Lakshman is considered 4,000 reserve fund out of 12,000. Then capitals is very important for each and every business organization. The capital is consider partners capital account. Always liabilities we can write credit side by balance brought down. Rama is considered 60,000 capital, then Lakshman is considered 40,000 capital. Next, liabilities is finished, then come to an asset side. First one, cash in hand. Cash in hand, how much rupees? 5,000 rupees. Already cash account is opened. This is particulars column, amount, particulars, amount in rupees. First, assets is always open account in debit side to balance brought down. How much rupees cash in hand? 5,000 rupees in business. Then stock is the current asset. Come to an asset side. Stock 15,000 inner column because adjustment is there. Then debtors is also fixed asset, adjustment is there, that's why we can write in inner column. Debtors how much? 20,000. Then machinery is the fixed asset.
Machinery, there is no adjustment, we can write outer column. Then building, next adjustment building, so building is fixed asset, adjustment is there, write in inner column. Then investment, this is last item in balance sheet, last year balance sheet. Investment rupees 12,000, outer column, there is no adjustment. This is the assets. Then come to an adjustment. First adjustment, Sita should bring rupees 25,000 as cash. It is treated as partner's capital account, credit side. Sita should bring 25,000 as cash. So that's why in partner's capital account we can write cash account. Cash account 25,000 as capital for bring from Sita for business. Each and every adjustment is consider two side. One is credit side, then another one is debit side. Cash account, partner's capital account, Sita capital account 25,000. Sita should bring 25,000 cash for business. Then rupees 15,000 goodwill. Sita also should bring 15,000 for 15,000 for business. It is also right in credit side. Goodwill 15,000. 15,000, the goodwill is distributed old partners or existing partners, because the existing partners consider existing business is consider existing partners. Existing partners is create a goodwill. That's why the admission of a new partner should bring goodwill. That goodwill is distributed for existing partners only. 15,000 into 2/3 and 1/3. 10,000 goodwill for Rama, 5,000 goodwill for Lakshman. Then another side, debit side, we can write in also cash account, goodwill 15,000. Then next adjustment, appreciate building at 20%. Appreciate building the value is 60,000. Last year building value is 60,000, but this financial year is appreciated or increased the value of building 20%. So 60,000 plus appreciate 20%. How much? 12,000. 72,000 the building value. Present year or this financial year, the building value is 72,000. Last year building value is 60,000, but difference is 12,000. That 12,000 is income for business. That's why 12,000 is a income for business.
we can treat it as revaluation account credit side by building 12,000. The accounting rule is clearly says nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. That's why the 12,000 is income for business. We can treat it as revaluation account credit side by building 12,000. Then next adjustment, stock is reduced at 12,000. Stock, the last year stock value is 15,000, but stock is reduced in this year 12,000. The meaning is reduce plus reduce 3,000. Outer column 12,000. Last year the stock value is 15,000, but in this adjustment clearly says this year stock value is 12,000. What about remaining 3,000? 3,000 is expenses for business. Are you understand? So last year stock value is 15,000, but in this year stock is considered only 12,000. So remaining 3,000 is depreciated or reduce the asset, reduce the value of the asset. It is also called depreciate. So 3,000 is a expenses for business. That's why we can treat it as reduce the value of the stock is treated as revaluation account debit side. To stock 3,000. Next adjustment, provision for doubtful debts PDD is maintained at 5% on debtors. So the last year debtors is 20,000. In the last year we gave 20,000 rupees for some persons, but present year 5% doubtful debts for repay the amount on debtors less PDD, provision for doubtful debts at 5%. So 5% how much? 1,000. So less 20,000 minus 1,000, outer column 19,000. So what about 1,000? 1,000 is a expenses for business. We can treat it as revaluation account debit side. Simply you understanding, revaluation account is considered debit side expenses, credit side income for business. So PDD is 1,000 is a expenses for business. That's why it is treated as revaluation account debit side PDD, provision for doubtful debts rupees 1,000. Then next adjustment, outstanding salary rupees 2,000. Salary is very important for employee. Without salary employee cannot work. That's why salary is very important. Outstanding salary is one of the liability for business. So are you understand? Outstanding salary 2,000. It is liability. Then it is also treated as revaluation account debit side because it is also expenses for business. Outstanding salary, write in revaluation account debit side rupees 2,000.
Then next adjustment, all are adjustment finished. Then close the account one by one. Which side is highest? Credit side 12,000, 3,000, 1,000, 2,000, 6,000. So remaining 6,000 is balance. It is called as profit transferred to partner's capital account. Who is the partner? First partner Rama. 6,000 into the partners ratio is 2:1. Already I told that distribution ratio is very important. Without distribution ratio, it is very difficult to distribute the profit. So at that time we can distribute equally to every partners. But if in case a business is earning profit or losses, partners distribution ratio is very important. If the business is earning profit or losses, distribute the profit or losses based on partners ratio. Rama, the ratio is 2/3. 4,000 profit. Rama is considered 4,000 profit out of 6,000. Then remaining partner Lakshman. Lakshman 6,000 1/3 2,000. Lakshman is considered 2,000, Rama is considered 4,000. So total 6,000 profit. So these profit we can transfer to partners capital account. Partners capital account credit side. You can write as revaluation account. Revaluation account Rama 4,000, Lakshman 2,000. Then partners capital account is, you can close this account. $60,000 plus 8,000, 68,000, 10,000, 78,000, 82,000, 82,000, then 44, 49, 51,000, Lakshman, then Sita 25,000. $82,000, 51,000, 25,000. This amount is balance in debit side. 25,000 for Sita. To balance carried down. It is, this balance is right in liability side capitals. This balance is consider next year capitals. First Rama 82,000, Lakshman 51,000, Sita
25,000. Total capital 1,58,000. 1,58,000 capital for next year. Then cash account, which side is highest? Debit side 5,000, 25,000, 30,000 plus 15,000, 45,000 debit balance. You can write as credit side. This is the balance for cash, 45,000 by balance carried down. So the cash balance is right in asset side. It is the current asset 45,000. 45,000. The three accounts are closed: revaluation account, cash account and partners capital account. Finally, we can come to balance sheet. 1,58,000, 2,000, 10,000, 20,000. 1,68,000 plus 2,000, 1,60,000, 70,000, 1,90,000. Then come to an asset side. 12,000, 72,000, 30,000, 19,000, 12,000, 45,000. $1,90,000 for asset. Both side, the assets and liabilities is considered 1,90,000. If amount is comes to same, the problem is right. You can give 12 marks. Revaluation account is considered 4 marks. Then this is 2 marks. Partners capital account and balance sheet is considered 6 marks. Total consider 12 marks in this problem. So first, admission of partnership alli tumba important ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು 12 marks question. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು 12 marks question ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋ, ಸೊ ಅಥವಾ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರೋ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಲೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೊ PU ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಿ ಪಿ ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿ ಪಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸಿ ಪಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು CA ಗೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಅನ್ನೋರು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಂದು. ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಏನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು
ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20,000. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು 20,000 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 10,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ 12,000 ಇದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಫಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಂದಿರೋಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಫಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5,000ನೋ ಅಥವಾ 10,000ನೋ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಂತು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದು ಬಂತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಏನು ಫಂಡ್ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಫಂಡಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಂಡನ್ನೇ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ನಿಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ನಿಧಿ. ಸೊ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 12,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಂಡವಾಳ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾರು ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ರಾಮ 60,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ 40,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋಂತಹ ನಗದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ನಗದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ 15,000, ಡೆಟರ್ಸ್ 20,000. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ನೆನಪಿರಲಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ 15,000 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಷನರಿ 30,000 ಮಷನರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ. ದೆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ 60,000, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 12,000 ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡು ಸೇರಿ 1,42,000 ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇವೆರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೆನಪಿರಲಿದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೀತಾ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, 1/4/2020. ಸೊ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? 31/3/2020. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಸೀತಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೀತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು. ಸೀತಾ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ₹25,000 ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆ್ಯಸ್ ಹರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂದರೆ ಅವಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಲುದಾರರಾಗಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೀತಾ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂದರೆ 25,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲನ್ನು 15,000 ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 15,000 ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಾದರೆ, ಈ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂತಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ BS ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅದೇ ಅಂಗಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ
ಸೊ ಅದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತಾ ಅನ್ನೋರು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 15,000 ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಟ್ 20%. ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು 20% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, 20% ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ 12,000. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 15,000. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 15,000ಕ್ಕೆ ಇರೋಂತಹ ಸ್ಟಾಕು ಈ ವರ್ಷ 12,000ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ 10,000ಕ್ಕೆ. ಸೊ 1 ಇಯರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ 7,000ಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 6,000ಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 3,000 ಅಥವಾ 4,000 ಏನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ, ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಚರ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? 12,000ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 3,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್ 5% ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೋ 20,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ದುಡ್ಡು, ಅದರಲ್ಲಿ 5% ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಡೌಟ್ ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 5% ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರಬಹುದು, ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಡೌಟ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ರೂಪೀಸ್ 2,000. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು? 2,000. ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 2,000, ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 5,000 ಬರೆಯೋಂಥದ್ದು 500 ಬರೆದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದು 0 ಬಿಟ್ಟರು ಸಾಕು, ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆದಾಗ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ರಾಂಗ್ ಟ್ಯಾಲಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಈ ಟೋಟಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಾವು ಮಾಡೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ 50% ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಮಗೇನಾದರೂ ಗೇನ್ ಬಂತಂದರೆ
ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ದನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಅದು ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಂತಂದರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡೇ ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದು ಕೆಲವರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡೇ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಅದೇ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡೇ ಬರೆದ್ವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 5000. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ 15,000 ಇದೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ 20,000 ಇದೆ, ಮಷಿನರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ 15,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 15,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ತುಕಾಟ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಆನ್ಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆನ್ಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆನೂ ಕೂಡ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕು, ಡೆಟಾರ್ಸು, ಮಷಿನರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇವೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೀತಾ 25,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 25,000 ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ಹಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ 2 ಹತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲೇಬೇಕದು. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ 2 ಹತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, 1 ಹತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಕಲ್ತೀವೋ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಲ್ತೀವೋ ಆವಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಬಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಅದು ರೂಲ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ 2 ಹತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 25,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು, ಸೀತಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು 25,000 ಕ್ಯಾಶನ್ನು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ 25,000 ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 25,000 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಬಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ 15,000 ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 15,000 ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು, ಸೀತಾ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವು ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಏನಂದರೆ 15,000 ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2/1 ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ 15,000 ಇಂಟು 2/3 1/3 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ 10,000 5,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000 ಅಂತಂದು 15,000 ಅಂತಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಟ್ 20%. ಸೊ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ 20% ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಟ್ಟಡದ ಮೌಲ್ಯ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 60,000 ಇತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 20% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 12,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 60,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಈ ವರ್ಷ 72,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, 12,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಆ 12,000ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ 12,000 ಇದೆ. ಸೊ 60,000 ಪ್ಲಸ್ 12,000 72,000 ಆಯಿತು. ಈ 12,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ 12,000. ಸರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡೇ ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು 12,000 ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 60,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಿರೋಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಈ ವರ್ಷ 72,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ 12,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 12,000 ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 12,000. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 12,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ 15,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಅದು 12,000ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 3,000 ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 3,000ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 15,000ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ 12,000 ಈ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 3,000 ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ 3,000 ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ 3,000 ಅಂತಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ PDD ಅಂದರೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನ ಅಂತ, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್ 5% ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 20,000 ಯಾರಿಗೋ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 5% ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬರಬಹುದು, ಬರದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು, ಅಥವಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. PDD ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು PDDನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತಹ 20,000ರಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಂಗಂದರೆ 19,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ 20,000ರಲ್ಲಿ 19,000 ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ 19,000. 1,000 ಡೌಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 1,000 ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು 1,000 PBD ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೌಟಲ್ಲಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ₹2000. ಸೊ ಅಂದರೆ ಬಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2000 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು 2000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ 2000. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ 2000 ಕೊಡೋಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾರ್ದಿರುತ್ತೆ? ನಮ್ದಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಳ ₹2000 ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ 2000. ಸೊ ಆ ₹2000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಂದೆ ನಾವು 1 by 1 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನೋ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಗಿರೋಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 6000 ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 12,000 ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ, 6,000 ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 6,000, ಆ 6,000 ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರೋದು? ರಾಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರೋದು. 6,000ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೇಷೋ ನಾನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 2:1. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೇಷೋ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 6,000 ಇಂಟು 2/3 ಮಾಡಿದಾಗ 4,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ರಾಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2,000 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಂದಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ 6,000, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6,000 ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೇಷೋ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸೈಡು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ? ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದು? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದು. 4,000 2,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದು 82,000, 51,000, 25,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮೂವರಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,58,000 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು 45,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 45,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 45,000 ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನೇ ಬರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟೇ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರವ್ರ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು ಕೆಲವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಅವ್ರವ್ರ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ 5,000 ಪ್ಲಸ್ 25,000 ಪ್ಲಸ್ 15,000 ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂಗೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೊಸದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು 45,000 ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಐಟಮನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್. ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಕೂಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರ್ದಿರೋ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವ, ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಟನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು. 1,90,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 8ರಿಂದ 10 ತನಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬಹುದು. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 8ರಿಂದ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು 11 ಅಥವಾ 10 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So we will discuss it about another problem in next classes. Thank you.